نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين. قال سبحانه وتعالى في تنزيله المحكم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا سرتك حسنة وإذا ساءتك معصية فأنت مؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم و مکرم عزیز طلبہ اعزام، ہر ہفتے بعد عشاء جمعہ کے دن ہماری یہ مجلس ہوتی ہے. 2 ہفتے کے بعد ہوتی ہے. چلو چینجنگ آ گئی، اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. یہ ہماری مجلس مذاکرے کی، اپنے بھولے ہوئے اسباق کو یاد کرنے کی اور اپنے مقصد اور منزل کو جو ہم بھول جاتے ہیں یاد کرنے اور یاد دلانے کی. زندگی بہت مختصر ہے ہماری. ایک زمانہ تھا کہ ہم آپ کی طرح اسی عظیم الشان جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کی چہار دیواری میں بالکل آپ کی طرح چھوٹی سی عمر رکھتے ہوئے اپنے اساتذہ گرامی قدر جن میں سے کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے. جو بقید حیات ہے اللہ ان کی زندگی میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے. ان اساتذہ اکرام کے سامنے ہم بھی آپ کی طرح اس جامعہ میں رہے، کچھ سیکھا کچھ نہیں سیکھا، کچھ سمجھا کچھ نہیں سمجھا، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، اس طرح سے طے کی ہم نے منزل. لیکن ابھی منزل ملی نہیں. ایک روایتی سسٹم جو ہوتا ہے مدارس کا، ایک متعینہ مدت اور مقدار ہوتی ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور پورا کرنا ہے. اس سے ہم گزر گئے اور وہ مرحلہ ابھی آپ کا جاری ہے. باقی جہاں تک مسئلہ ہے حصول علم کا اور تحصیل علم کا، وہ زندگی کی آخری سانس تک، آخری سانس تک. تو بتا رہا ہوں میں یہ کہ ہماری بھی زندگی آپ کی طرح طالب علمانہ حیثیت سے یہاں بھی گزری اور ایک معلم کی حیثیت سے بھی آپ کے سامنے گزر رہی. زندگی مختصر ہے، پڑھانے کے 22 سال گزر گئے، اب سفیدی آنا چالو ہو گئی ہے. کس تیز رفتاری کے ساتھ زندگی جا رہی ہے آپ کو بتا رہا ہوں. زندگی یوں ہی بہت کم ہے محبت کے، یوں ہی بہت کم ہے محبت کے لیے. زندگی یوں ہی بہت کم ہے محبت کے لیے، روٹھ کر وقت گوانے کی ضرورت کیا ہے. نہ ہمیں کسی سے روٹھنا ہے، نہ اپنے مولا کو اپنے سے روٹھنے دینا ہے.
بات آ گئی ہم اپنے اصل موضوع پر کہ اس علم کا مقصود ہی عمل ہے، اس علم کا مقصود ہی عمل ہے، اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل زندگی میں ہوگا اور حسن عمل اللہ کو مطلوب ہے۔ اگر اس کیفیت و صفت کے ساتھ اگر ہماری زندگی آراستہ اور مزین ہو گئی تو سمجھو کہ ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ عمل طالب علموں کی نگاہ سے اوجھل رہتا ہے، جبکہ علم کا مقصود ہی عمل ہے، اور جو علم انسان کو عمل کی راہ نہیں سجاتا ہے اسے علم ہی نہیں کہتے ہیں، اسے جہالت کہتے ہیں۔ علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است، جو علم اور راستہ عمل کا نہیں بتاتا وہ کیا ہے؟ جہالت۔ شیطان کے پاس علم کم تھا، ارے علم سمجھتے کیا نہیں، شیطان کے پاس تو بہت علم تھا یار، وہ اتنا علم اللہ کے دربار میں اور اللہ کے دربار کی 100% حاضری کی برکت سے شیطان کو اتنا علم آیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ غصہ ہوئے اس غصے میں بھی اس نے ایک خطرناک درخواست رکھی، وہ کیا تھی؟ ربی انذرنی الی یوم یبعثون، مولا قیامت کے دن تک آپ مجھے مہلت دیجیے اس بات کی کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، پھٹکاؤں گا، ورغلاؤں گا، اور راہ حق سے ان کے قدموں کو متزلزل کروں گا۔ ساری زندگی قیامت کی آخری صبح تک یہ میرا مشن رہے گا، اس کی آپ سے میں مہلت مانگتا ہوں۔ بھئی ہمارے معتمم صاحب اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت دے، غصے میں تو نہیں رہتے الحمدللہ۔ کبھی اگر غصہ ہو تو غصے میں آپ درخواست لے کر جائیں گے چھٹی کی؟ بولو نا یار، لے کے جائیں گے؟ نہیں لے جائیں گے۔ اور جو شادی شدہ ہے وہ تو جائے گا ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ اگر غصے میں یہ سفر کینسل ہو گیا تو ایک طرف یہ ٹینشن اور دوسری طرف تو وہ جدائی اور فراق کا ٹینشن تو پہلے سے سوار ہے، نہیں جائے گے نا۔ لیکن شیطان نے اللہ تعالیٰ کے غضبناک ہونے کے باوجود کتنی بڑی درخواست رکھا، علم تھا اس کو اس بات کا۔ کس بات کا علم؟ اسے اس بات کا تھا کہ اللہ تعالیٰ حالت غضب میں مغلوبیت کی کیفیت میں نہیں آتے، اللہ مغلوب نہیں ہوتے ہیں کسی پوزیشن سے۔ جیسے ہم زیادہ اگر غصے میں آ جائے تو ہم قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ پیجامے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے بات؟ ابے مطلب لنگی میں آ جاتے ہیں، پیجامے سے باہر ہونے کا مطلب اللہ تعالیٰ کسی حالت سے متاثر نہیں ہوتے، مغلوب نہیں ہوتے، اس لیے اسے پتا تھا کہ میرا یہ درخواست کرنا موضوع ہے، برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیفیت اور صفت کو شیطان جانتا تھا، کتنا بڑا عالم ہوا کہ نہیں عالم، لیکن اس کے پاس عمل نہیں تھا۔ ایک ہی سجدہ تو مانگا تھا رب نے اس سے، ابھی کتنے سجدے مانگے تھے؟ ایک ہی سجدہ تو مانگا تھا اس شیطان سے جو بعد میں مردود ہو گیا، ایک ہی سجدہ مانگا تھا، اور ایک سجدہ انسان کی کایا پلٹتا ہے۔ اس کی مثال یہی ابلیس ہے، ایک سجدہ نہ کر کے ساری زندگی اللہ کی نگاہ میں مردود بنا، اور تمام ملائکہ ایک سجدہ کر کے ساری زندگانی کے لیے اللہ کے محبوب بن گئے، جن کی تعریف قرآن میں آئی، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ نے فرشتوں کی قوت عمل پر سند لگا دی، یہ ایسے ہیں جو کبھی سرے منہ انحراف نہیں کرتے، انکار تو ان کی شریعت میں، ان کی جبلت میں، ان کے نیچر میں اور ان کے فطرت میں ہے ہی نہیں،
जो कहा जाता है उसको कर देते हैं। अल्लाह ने सनत लगा दी एक सजदे से। इसी को कहते हैं वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है। शैतान ने गिरा समझा कि नहीं? अबे गिरा का मतलब बोझल, भारी, जान पे आता, जैसे आपको जान पे आता माशाअल्लाह मस्जिद की ओर आना। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। वही एक सजदा इस इल्म से मतलूब है, वही एक सजदा इस इल्म से मतलूब है। और एक सजदे का मतलब और मफहूम यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि इस इल्म के नतीजे में हमारी जिंदगी में अमल आ जाए। जिस तरीके से मेरे भाइयों हमारी जलवतें रोशन होती है, हमारी खलवतें और तन्हाइयां भी रोशन हो जाए अमल से, इसकी जरूरत है इसको। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि अब खानकाहें भी वीरान वीरान सी रहने लगी, मदारिस में भी वो कुव्वते अमल और अमल की वो परवाह दिखाई नहीं देती है। वो कैफियत, वो नूरानियत के लम्हात, वो सातें और वो घड़ियां जो किसी जमाने में थी, बहरहाल उसमें बहुत कमी महसूस की जा रही है। और उसकी बुनियाद ये कि अमल हमारे पास खत्म हो रहा है, खफियत खत्म हो रही है। इल्म पर खशियत और खौफ अल्लाह का मुरत्तब होता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा का मतलब यही है कि इल्म पर खौफ और खशियत मुरत्तब हो, वही इल्म है। इसलिए दुनिया में जो भी खासे है, अल्लाह से डरने वाला है, जो अपनी खलवतों में और तन्हाइयों में भी अल्लाह के खौफ से अपने आप को गुनाह से और मासियतों के दलदल से बचाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर में इल्म है, तो वो अल्लाह के खौफ से अपने आप को जो है गुनाहों से बचा रहा है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा का मतलब हरगिज नहीं है कि जिसने 8 और 10 साल रिवायती निजामे तालीम और तरबियत को सर कर लिया और पार कर लिया और सनद याफ्ता आलिम दीन बन गया, वो उलमा में आ गया और उसी में खशियत होगी, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है। इसलिए बाज गैर अहले इल्म भी ऐसे होते हैं जो खौफे खुदा से हर वक्त लरसते रहते हैं। हालांकि उन्होंने कोई मदरसे में पढ़ा, कोई सनद नहीं है उनके पास, लेकिन जो भी इल्म है उनके पास अल्लाह की मारिफत का इल्म, अल्लाह की अज़मत का इल्म, अल्लाह की ताकत का इल्म, अल्लाह की किबरियाई का इल्म, अल्लाह की कहरियत और जब्बारियत का इल्म, अल्लाह के जबरूत होने का इल्म, ये जो भी सिफतें खुदाबंदी उनके अंदर में उसका इल्म है उनके अंदर, वही इल्म की बुनियाद है कि उनके दिल अल्लाह की खशियत से मामूर है और आबाद है, इसलिए वो गुनाहों से बचते हैं। रिवायती आलिम होना इसके लिए जरूरी नहीं है, और खशियत के बगैर तो हमारा काम ही नहीं बनेगा, आदमी गुनाह से बचेगा भी नहीं। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी भी शोबे को कंट्रोल करने के लिए एक नाजिर और एक निगरां होता है। इदारा सही ढंग से उसका नज्म ज़ब्त चले, उसका सिस्टम चले, उसके लिए एक नाजिम होता है, एक मुदीर होता है, एक मोहतमिम होता है, इसको कहते हैं कंट्रोलर, कंट्रोल करने वाला। ऐसे हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने वाली चीज जिसको कहेंगे कंट्रोलर, वो खशियत इलाही। मैं आपकी निगरानी कहां तक करूंगा, बोलिए? असातिज़ा इकराम आपकी निगरानी कहां तक करेंगे? नाजिम साहब, जिम्मेदार जो भी हो, आपके वालिदैन, आपके पेरेंट्स आपको कहां तक देखेंगे? जहां तक उनकी परवाज हो, जहां तक उनकी रसाई हो, जहां तक उनकी कुव्वते फिक्र काम करती हो,
باقی تو بہرحال مخلوق بے بس تو ہے. خلق الانسان ضعیفا. ہر وقت نگرانی کرنے والی ذات ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو ہماری ہر وقت نگرانی کر رہی ہے. اسی لیے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اے انسان جب تو گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو ایسی جگہ دنیا میں تلاش کر لینا جہاں تجھ کو کوئی نہ دیکھنے والا. ہے کوئی دنیا میں ایسی جگہ جہاں کوئی نہ دیکھنے والا ہو؟ ایک ذات تو بہرحال ہے نا جو ہر وقت تو ہمیں دیکھ رہی ہے. وہ علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، لطیف بھی ہے، بہت باریک بھی ہے، وہ بہت تاڑ لینے والا، بہت علم رکھنے والا اور اپنے بندوں کی اندرونی کیفیات کو جاننے والا ہمارا خدا ہے. علیم بذات الصدور جسے کہتے ہیں، اندرونی کیفیات کا جاننے والا. اس سے بچ کر کے کہاں جائے گی؟ تو کنٹرولر ہماری زندگی کا اللہ کا خوف اور اس کی خشیت، یہ جب تک ہم نہیں سوار کریں گے اپنے اوپر تب تک ہماری عملی زندگی روشن نہیں ہو سکتی. عملی زندگی روشن نہیں ہو سکتی. اسی لیے آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، والعصر، زمانے کی قسم. اس کا ہمیشہ ترجمہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا ترجمہ. عام ترجمہ اور عام مفہوم اور مطلب بھی یہی لیا جاتا ہے، والعصر، زمانے کی قسم. اللہ تعالیٰ نے زمانے کو گواہ بنا دیا اس لیے کہ زمانے میں کامیاب لوگ بھی گزرے ہیں، ناکام لوگ بھی گزرے ہیں. فرعون، حامان، شداد، قارون اور دنیا کے اس سے بھی زیادہ ناکام لوگوں کے تذکرے اور واقعات قرآن جو ہے زمانے نے دیکھا ہے، اور دنیا کے کامیاب لوگ بھی زمانے نے دیکھا ہے. اس لیے زمانے کو اللہ نے گواہ بنا دیا. لیکن ایک دوسرا اور تیسرا مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ چار باتیں پہلے سمجھ لیتے ہیں. گویا یہ چار باتیں ہمارے لیے چار پیپر ہے. پیپر سمجھتے نا، ایگزام کا پیپر. ابھی ہم ایم اے کے 4 پیپر دے کے آئے. الٹا ہی سسٹم چل رہا ہے. 10ویں ابھی دیے امتحان، اس کا ریزلٹ باقی ہے، اور ادھر ایم اے کے 4 پیپر دیے جا رہے ہیں. سیکنڈ ایئر کے سیمسٹر 3. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. جنوں کا نام خیرت، خیرت کا نام جنوں رکھ دیا. یہ دنیا کا نظام ہی الٹا ہے. اگر سیدھا کوئی نظام ہے، اگر وہ پوری دنیا میں، وہ صرف اسلام کا ہے. دنیا کے یہ سارے سسٹم الٹے چلتے ہیں. تو 4 پیپر اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیے. 4 یہ چاروں پیپر لازم ہیں. جیسے آپ کو پرچے میں سوال آتا ہے نا، سب لازم ہے، سب لازم. یہ 4 پیپر لازم. الا الذین آمنوا، خسارے میں تو سب ہے، کوئی خسارے سے باہر نہیں. اب اس پر غور کرو. والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ فی یہاں جو طاقت پیدا کر رہا ہے، اس پر غور کرو. آپ فی لفی خسر، خسارے کے اندر بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ سفینہ انسانیت کسی گہری کائی میں غرق ہونے کے لیے تیار ہے. سمجھ رہے ہیں مطلب؟ کوئی سفینہ انسانیت ہے جو کسی سمندر کی گہرائی کے اندر ڈوبنا چاہتا ہے. اللہ اسی انداز سے گویا یہ بیان فرما رہے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، خسارے میں ہے سب. کسی کا یہاں استثناء ابھی فوراً نہیں. پوچھا گیا کچھ ہے گنجائش پاسنگ مارکس کی؟ یہ مطلب ہوا نا اس کا یار، پاسنگ مارکس کی کچھ گنجائش ہے کہ نہیں؟ بعض کل کا جوابی پیپر میں نیچے لکھ کے آتے ہیں، حضرت بہت محنت کیا، لیکن کیا کرے وقت پر کچھ یاد آیا ہی نہیں ہے، اس لیے گزارش ہے آپ سے کہ پاس تو کر دینا، بڑی مہربانی ہوگی. ایسا لکھتے ہیں.
मकामात मंतिक का पेपर था दारुल में, वो वाकया बहुत मशहूर है। एक तालिब इल्म बहुत ज़हीन फतीन था, रात भर मेहनत किया, पढ़ा। सुबह जब पेपर हाथ में आया तो सुबह कुछ जवाब याद ही नहीं आया उसको कि क्या मैंने रात पढ़ा था। नहीं समझे बात? इसको कहते एक तरीके से मायूस हो गया दिमाग, रुक गया, थम गया, गोया उसका दिमाग, कुछ नहीं याद आया, सारी रात का उजागरा। तो बस ये लिख करके आ गया जवाबी पेपर में, मकामात तो मंतिक बड़ी बेवफा है, रात भर याद करो दिन में सफा है, दिन में सफा है। एग्जामिनर जो उस्ताद और मौलिम थे उनके पास जब ये पेपर पहुंचा तो अब उस वक्त तो जो है स्टिकर फिस्टिकर का दौर थोड़ी था भाई, नाम छुपा दो। ईमानदारी थी, अमानतदारी थी, खौफे खुदा का इस्तेजार होता था, किसी तालिब इल्म को उठाना और गिराना नहीं होता था ना। स्टिकर नाम था सामने, पहचान लिया ये तो बड़ा ज़हीन बच्चा है, बाअखलाक भी है, मेहनत जरूर किया होगा, हो सकता है कि रात भर पढ़ने की वजह से कोई जवाब इसके दिमाग में आया ही नहीं। तो बस इतना लिख दिया कि किताबों की गठड़ी तेरे पास थी, याद करता तो क्या बात थी। किताबों की गठड़ी तेरे पास थी, याद करता तो क्या बात थी, लेकिन पास कर दिया, इसलिए कि समझ ये बात आ गई कि मेहनत जरूर किया है। तो ये 4 पेपर अल्लाह ने हमको दिए और चारों लाजिम हैं और उसमें फिर सभी खसारे में हैं, पास तो होना है अपने को। तो अल्लाह से पूछा गया कि कोई गुंजाइश पास होने की है, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया हाँ, पास होने के लिए, और सिर्फ पास नहीं, मुमताज नंबर से जिसको पास होना है। अब वलीद कामयाबी अगर हासिल करनी है तो ये 4 काम करने पड़ेंगे, तो अव्वलीन और मुमताज में शुमार हो जाओगे। एक है इल्लल लज़ीना आमन, पहला काम है ईमान। ईमान किसको कहते हैं? जिन कामों से अल्लाह राजी हो जाए वो ईमान है, और जिन कामों से अल्लाह राजी नहीं होते वो ईमान नहीं है। ये आसान तफसीर है। आप बोलेंगे आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, आप तफसील सुनाएंगे, हमने आपको तफसीर कर दी, बिल्कुल शॉर्ट कर दिया। क्या अल्लाह को जो अमाल राजी करते हैं वो ईमान है, और जिन अमाल से अल्लाह नाराज हो जाते हैं वो ईमान के खिलाफ है। बस समझ रहे? तो ईमान होगा, जिनके पास ईमान होगा वो कामयाब। अब जितने दुनिया में काफिर है ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो नाकाम है, जरूरत है इसको। ईमान नहीं है बस फेल हो गए वो पेपर में, वो नाकाम है। दूसरा काम जो करना है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको ईमान दिया, शुक्र करो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, ये बड़ी आसानी से मिला है। बात दूसरी तरफ चले जाएगी। दूसरा काम जो करना है ईमान के बाद, वो आमिलुस सालिहात, जिन्होंने नेक अमल किया, नेक अमल करना पड़ेगा। बगैर अमाल के ईमान काम आएगा, लेकिन उसमें नुकसान क्या होगा वो समझो कि अमाल अगर होंगे तो कामयाबी तो है, लेकिन अगर अमल नहीं है, ईमान तो है लेकिन अमल नहीं है, तो फिर जन्नत डायरेक्ट नहीं मिलेगी, वाया मिलेंगी। वाया नहीं समझते? जहन्नम रास्ते में रहेगी ना, वहां से गुजर के जन्नत। जहन्नम में जाएगा पहले, ईमान है, अमल नहीं है ना, तो जहन्नम में जाएगा, और फिर जब धुलाई अच्छी तरह हो जाएगी, कुटाई अच्छी तरह हो जाएगी, पिटाई जब अच्छी तरह हो जाएगी, और बिल्कुल वॉशिंग मशीन से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ये पिटाई, धुलाई और कुटाई के बाद, ये है वाया रास्ता, जहन्नम से होकर के फिर अल्लाह ताला उसको जन्नत में डालेगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने हज्जाज बिन यूसुफ को जहन्नम में देखा। कहा देखा? मतलब आप में देखा ना भाई,
जहन्नम में देखा तो पूछा कि हजरत कहाँ है आप? कहा कि जहां देख रहे हो वही है। अबे जहन्नम में देख रहे हो तो जहन्नम में हो, मतलब ईमान तो था ना उसके पास यार। हज्जाज बिन यूसुफ के पास ईमान था, बड़े अच्छे काम भी है उसके, लेकिन काम बुरे जो है वो बड़े खतरनाक है। सहाबा का कातिल, तारीख जिसको एक सफ़ाक, एक जालिम और एक दरिंदे की हैसियत से ज्यादा जानती है, उसके नेक कामों को कम जानती है। बहरहाल उसके पास अमल नहीं था, इस अमल के ना होने की वजह से जहन्नम में है। और देखने वाली शख्सियत हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, वाया जाएगा जन्नत से, जहन्नम से गुजर कर जाए। तो अपने को वाया जाने का कि डायरेक्ट जाने का? जो फ्लाइट सीधे होती है मदीनतुल मुनव्वरा और मक्कतुल मुकर्रमा, वही आप चूज करेंगे ना, वही मुंतखब ना करेंगे आप। क्या नाइजीरिया होकर, सूडान होकर, अरे समझ रहे हजरत? हमारे कुछ असातिज़ा कुछ पिछले सालों में वापसी में उनका टिकट वाया था, मतलब मदीना से या मक्का से जब चले तो वाया था। वाया का मतलब होता है कि दरमियान में कोई एक जगह एयरपोर्ट पर किसी दूसरे मुल्क में ये जहाज उतरेगा, वहां से आपको दूसरा प्लेन लेना है, उसमें 12 घंटे 8 घंटे 10 घंटे और ऐसे इससे कमो बेच भी लग सकते हैं। तो उनको तकरीबन उतारा गया था अफ्रीका के, मेरे ख्याल से सूडान ही की जगह है या और ऐसा कोई मुल्क है अफ्रीका का, वहां उतारा गया जहां पर उन्हें बस जो है अक्सर जो काफिले के लोग थे वो तो सब रो रहे थे। हमारे उलमा कराम ने जो रुएदात बयान फरमाई वो ये है, जैसे अक्कलकुआ का स्टेशन रात में कुत्ते भौंकते हैं, एक बस भी नजर नहीं आती। ये पोजीशन, वजू करने तो दूर की बात है, पीने को भी एयरपोर्ट पर पानी नहीं था। इस तरह बेयारो मददगार छोड़कर चले गए। तो वाया में मशक्कत है, मतलब इतना समझ में आ रहा है, वाया में मशक्कत है। तो अमल जिंदगी में अगर नहीं होगा तो ये जन्नत मिलेगी लेकिन वाया मिलेगी, यानी जहन्नम से गुजर करके जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक का नाम आपने सुना होगा। तारीख में सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक जो बनु उमैया का बहुत पावरफुल बादशाह गुजरा है, ताकतवर पावरफुल, उसका जब इंतकाल हुआ तो कब्र में जब उतारा जाने लगा तो बॉडी हिलने लगी, हरकत करने लगी, जिस्म हरकत कर रहा है। उनके बेटों ने जब ये मंजर देखा तो कहा कि हमारे अब्बा तो अभी जिंदा है और इनको दफनाया जा रहा है। बॉडी जब हरकत करेगी तो मतलब जिंदा है, और आज अगर हरकत कर जाए तो अपन सब भाग जाएंगे। नहीं समझे बात? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नहीं, तुम्हारे अब्बा जिंदा नहीं है, बदअमली के नतीजे में अज़ाब कब्र जल्दी शुरू हो गए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। बदअमली के नतीजे में अज़ाब कब्र जल्द शुरू हो गया है, इसलिए ये बॉडी हरकत कर रही है। तो बात चल रही थी अमल नहीं होगा तो ये तकलीफ उठानी होगी। और तीसरा पेपर जो हमारा है, ये दो हो गए, तीसरा पेपर है वह तवासौ बिल हक। इल्म का प्रचार करना पड़ेगा, जो हक सीखा है उसको पहुंचाना पड़ेगा। अल्लाह के बंदों तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के लिए सफर, गश्त निकलना पड़ेगा। ये भी हमारी जिम्मेदारियों में। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमका मिन क़ब्ल अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम। बाकायदा जो रसूल को हिदायत की गई है हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, कहा अन अंज़िर कौमका, अपनी कौम को डराइए, अल्लाह का पैगाम पहुंचाइए। और इधर हमारे आखिरी नबी से क्या कहा गया? या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, कुम फअंज़िर। दोनों में जोड़ समझ में आ गया? अन अंज़िर कौमका, और इधर कहा जा रहा है या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, उठ जाइए, तैयार हो जाइए, हमारे पैगाम तौहीद को,
ہمارے پیغام صدق و وفا کو انسانیت کے دلوں میں پہنچا کر ان کی مردنی کو اور ان کی پسمردگی کو ختم کیجیے۔ اللہ مجھ سے پچھڑے ہوئے بندوں کو مجھ سے جوڑنے اور کنیکشن کا رابطے کا کام کرنے کی محنت آپ کیجیے۔ یہ مطلب ہے تیسرا۔ اب تھوڑا سا ان دونوں آیتوں کی بات آگئی تو غور کرو۔ انذر قومک، یہاں مفعول موجود ہے۔ اب طالب علم ہے اس لیے ایسی بھی باتیں کرنا پڑتی ہے۔ یہاں مفعول موجود ہے نا، قومک، اپنی قوم کو ڈرائیے۔ دائرہ محدود ہو گیا، دائرہ محدود ہو گیا، رینج طے کر دی گئی۔ اور ادھر ہمارے نبی کو جو آفاقی نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، جن کے بعد اب کوئی نہیں ہے، وہ ذمہ داری علماء کی ہے، ان سے کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر، مفعول غائب ہے۔ اور جہاں فعل کا مفعول نہیں ہوتا ہے حکم عام ہوتا ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو ڈرانے کا کام آپ کی ذمہ داری ہے اور ہم انہی کے وارث ہیں۔ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آپ ہی ہیں اور آپ ہی ہے، آپ کی شریعت ہے، آپ کا نظام زندگی ہے۔ اب روئے زمین پر آپ کے لائے ہوئے نظام کے علاوہ کوئی نظام نہیں چلے گا، اور کامیابی کی کلیدی راہ آپ کا سسٹم ہے، کوئی اور نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بس جو دین مطلوب ہے، محبوب ہے اور پسندیدہ ہے رب کائنات کو، وہ صرف اللہ کا کے نزدیک وہ اسلام ہے، جس کی تبلیغ، جس کی دعوت آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو تیسرا پیپر ہے تواصوا بالحق، حق کی دعوت دینا پڑے گی، نکلنا پڑے گا۔ اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ فائدہ ملے گا حضرت، جنت تو مل گئی، ایمان اور عمل کسی میں آ گئے تو جنت تو ہو گئی نا۔ بغیر عمل کے وایا اور عمل کے ساتھ ڈائریکٹ ہوگی جنت۔ اب تواصوا بالحق اگر ہے تو کیا ملے گا؟ درجات، ایک کیٹیگری، سیکنڈ نہیں، تھرڈ نہیں، فرسٹ کلاس جنت، جہاں سیلف سروس نہیں ہوگی۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا کا منظر آپ کے سامنے ہوگا۔ سیلف سروس والا تو ذرا لو کیٹیگری ہوتی ہے، نہیں سمجھے گا۔ یہ تواصوا بالحق کے درجات ملیں گے، تواصوا بالحق، حق کی دعوت تبلیغ پر اللہ تعالیٰ جنت کے ساتھ جنت کے اعلی درجات سے ہمیں نوازیں گے، اللہ ہم سب کے لیے منظور فرمائے۔ اب چوتھا پیپر ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر۔ صبر کے معنی تو آنے والی مصیبت پر صبر کرنا، دعوت و تبلیغ میں آئے گی، پریشانی آئے گی، حالات آئے گی۔ ایک معنی صبر کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صبر کرو، کچھ مت بولو اس کو، انتقام مت لو اس سے، جواب مت دو اس کو۔ یہاں صبر کا مطلب ہے جمے رہنا اپنے مشن پر، چھوڑنا نہیں تانوں سے، چھوڑنا نہیں گالیوں سے۔ نبی سے کیا کہا گیا؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ دلیل، اے نبی پوری طاقت کے ساتھ جو ہم نے کہا ہے اسے کریے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں کی باتوں کی طرف دھیان بھی نہ دیجیے، جاہلوں کی باتوں کی طرف مشن پر جم جائیے، بالکل طاقت کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیے۔ فَاصْبِرْ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جمنا بھی پڑے گا۔ اب اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بھی فائدہ سن لو، اب ختم کی طرف جا رہا ہوں میں۔ فائدہ اس کا یہ ہوگا حضرت، اس کو ایسے ایک مثال سے سمجھنا پڑے گا، ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا۔ اس کا فائدہ ایسا ہے جیسے ابھی فیفا ورلڈ کپ ہوا کہ نہیں بھائی، ہم تو رننگ چیز تو لانا ہی لانا ہے کہ نہیں، رننگ چیز کو مثال میں لانا ہی پڑتا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ ہوا، نہ جانے کتنی ٹیمیں اس میں شریک ہوئی، ہمیں ڈیٹیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مثلا 36 ٹیمیں شریک ہوئی پورے ورلڈ، اس میں سب نکلتے گئے، ہار جیت ہوتی رہی، نکلتے گئے، ہے نا۔ اب فائنل میں 2 ٹیمیں پہنچی، ایک جو ہے بولو فرانس پہنچی اور اس کے مقابلے میں ارجنٹینا پہنچی۔ ارے یہ دونوں پہنچی نا۔ اچھا، کامیاب فائنل میں کون ہوا؟ ارجنٹینا کامیاب ہو گئی، اور ہاری کون سی ٹیم؟ فرانس ہار گئی۔ اب میں فرانس ہار گئی، اب میرا آپ سے ایک کوشچن، آپ تو بھائی
भाई अंग्रेजी पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा हमको भी बोलना पड़ेगा, नहीं तो भगा देंगे आप हमको यहाँ से। सवाल वो ये है कि भाई फ्रांस हार गई, तो बताओ कि हारने के बाद पूरे मैदान में फ्रांस वाले रो रहे थे, रो रहे थे या खुशी मना रहे थे? क्या वो ऐसी खुशी मना रहे थे कि इतनी दुनिया की टीमों को हरा करके हम जो है सेकंड तो बने, ऐसी खुशी मना रहे थे वो कि पूरी दुनिया की टीमों में हमारा सेकंड तो दर्जा आया, ऐसा ये बोल करके खुशी मना रहे थे, रो रहे थे। सेकंड पूरी दुनिया में वो सेकंड आए, लेकिन उनको बोलो ना खुशी नहीं हुई। और सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई? जीतने वाली अर्जेंटीना को, इसलिए कि वो 1 नंबर पर आई, इसलिए कि ट्रॉफी उनको मिली। ऐसे ही तवासो बिस्सब्र पर जो अमल करेगा उसके हाथ में ट्रॉफी होगी, और जो नहीं करेगा वो फ्रांस की तरह सेकंड दर्जे में रहने वाला होगा, पछतावा रहेगा, पछतावा रहेगा। काश कि हम 1 नंबर आते और ट्रॉफी हमारे हाथ में होती। मिसाल से समझ में आया? तो हमें ऐसा भी पछताना नहीं है सेकंड पे आके, हमको क्या रहना है? फर्स्ट रहना है, बिल्कुल आगे रहना है। दुनिया में इल्म हासिल करने में भी ये कोशिश आपकी हो, अमल के मैदान में भी हमारी यही कोशिश हो कि हम इल्मों में भी आगे रहे, फर्स्ट रहे, मुमताज नंबरात से आए, और अमली जिंदगी हमारी मुमताज लोगों में शुमार होती हो, खौफ इलाही से हमारे दिल मामूर हो। इसीलिए अब आखिर बात कह रहा हूं, अशरफुस सवाने मुजद्दिदुल मिल्लत हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, बहुत पढ़ने जैसी किताब है हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, अशरफुस सवाने। उसमें हजरत ने जो बात लिखी है वो आपके हवाले करता हूं, और मैं हवालात के पीछे चला जाता हूं। वे घर में चले गए यानी जेल में, और जेल को हवालात कहते हैं, उसके बाद बीवी निकलने देगी बारी? हवालात तो सही बोला ना फिर मैंने, नहीं समझ रहे बात। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, देखो तालिब इल्म अगर मुझे 3 कामों की गारंटी दे दे, अभी हमारी बात वो एक चीज दरमियान में रह गया, असरों के माना, 2 माना और बताने थे आपको, चलो वो बता देता फिर ये बात जरा से याद दिला देना। असर के दूसरे माना ये हजरत, वल असर, असर के वक्त की कसम, असर के दूसरा मफहूम ये भी है वहां पर, क्योंकि असर मगरिब का टाइम शॉर्ट होता है कि नहीं, बाजार वाले जल्दी जल्दी बेचकर घर जाना चाहते हैं, मुसाफिर भी रफ्तार तेज कर देते हैं अपने आशियानों की तरफ पहुंच जाए, और शाम होने लगती है असर के वक्त, तो परिंदे भी अपने बच्चों की यादों में गर्क होकर अपने आशियानों की तरफ रवां दवा हो जाते हैं। होते कि नहीं होते हैं? जिंदगी तेज रफ्तार हो जाती है, क्योंकि अब मगरिब हो जाएगी, जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे भाई समझो कि नहीं? ऐसे ही अल्लाह कहते हैं कि ये 4 बातों पर अमल कर लो, तुम्हारी जिंदगी का असर का वक्त तो आ गया, कहीं ये 4 बातें रह न जाए और जिंदगी का सूरज किसी शाम गली में तूफान जो है डूब जाए। ये दूसरा मतलब। और तीसरा मतलब इसका ये है कि आसरा के माना, आसरा या आसिरों के माना निचोड़ने के आते हैं, इसी से आसिया और सारा निचोड़ को कहते हैं। किसी फल से कशीद करके जो हम रस निचोड़ते हैं, किसी रसदार चीज को पील कर और निचोड़ कर जो हम हासिल करते हैं, उसको आसिया कहते हैं, निचोड़ कहते हैं। गोया अल्लाह ताला ने बताया कि तुम्हारी जिंदगी में लुब्बे लुबाब और पूरी जिंदगी का निचोड़ और खुलासा ये है कि ये 3 कामों पर, अपने 4 कामों पर अपनी जिंदगी को डाल लो, यही तुम्हारी पूरी जिंदगानी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का निचोड़ और लुब्बे लुबाब है। ये तीसरा मतलब इसका। अब आते हैं हम उस बात पर, कौन सी? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तालिबे इल्म मुझे 3 बातों की गारंटी दे दे, तो मैं उसको इस बात की गारंटी देता हूं कि वो बड़ा आलिम बनेगा। बड़ा आलिम बनना है कि नहीं? क्या जेंटलमैन बनना है? बड़ा आलिम बनेगा इंशाअल्लाह। 3 बातों की जमानत वो दे मुझे, तो मैं जमानत देता हूं, और जमानत लेने वाला मामूली आदमी नहीं है,
मुजद्दिदुल मिल्लत है, हकीमुल उम्मत है, नब्ज़ व सनात है, रम्ज़ व सनात है, नब्बाज़े ज़माना है, जिसके नजदीक अल्लाह की कायनात की मारिफत के असरार और रमूज़ है, जिसने दुनिया देखी, आखिरत देखी और मारिफत इलाही में गौता ज़नी करने वाला, बहरे ज़ख़ार में डूब कर गौता ज़नी करने वाला सबसे बड़ा मसलके देवबंदियत का और फिक्र देवबंदियत का सबसे बड़ा गवास है कौन? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह। इसलिए बात कमजोर नहीं है। कहते हैं कि पहला काम तालिबे इल्म ये करे, पहला काम, बात पुरानी हजरत, लेकिन पुरानी दवा में फायदा ज्यादा रहता है। दवा अगर से तल्ख वलाकिन दर वो फायदा बिसियार फायदा ज्यादा रहता है भाई उसमें। वो फायदा, वो पहली बात ये है कि अपने अगले सबक को देख कर आए, मुताला करके आए, अगले सबक का मुताला करें जो छूट गया उसका। अब इसका मतलब समझो, अगले सबक के मुताला का मतलब क्या है? हजरत ने जो बात लिखी वो सुना रहा हूं आपको। उसका मतलब ये है कि मजहूल और मालूम की तमीज कर ले। क्या मतलब? देखे, गौर करे, पढ़े उसको और फिर कितना उसको समझ आ गई उसको टिक लगा ले, और जितना उसको समझ नहीं आई उसको मालूम कर ले। ये इतना मुझे समझ नहीं आया है और इतना समझ में आ गया। ये है मारूफ और मजहूल की तमीज कर ले। मालूम की और मजहूल की तमीज करने का मतलब ये। इस पर हाशिया चढ़ाते हुए हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं कहता हूं हजरत की इस बात पर कि अगर पूरा ही मजहूल अगर है तो, अबे मुताला कर रहा है लेकिन समझ कुछ नहीं पड़ी है, तो पूरे को मजहूल जाने और उसी एतबार से अगले सबक में हाजिरी दे कि मुझे पूरा ही नहीं समझा मेरे समझने के बाद। एक बात की गारंटी तो ये दे दे, और दूसरी गारंटी मुझे ये दे कि सबक वो नागा ना करे, पाबंदी से पढ़े, सबक का नागा ना करे। और तीसरी बात कि जो उस्ताद पढ़ा दे सबक, उस पर एक मर्तबा हाथ फेर ले। हजरत के अल्फाज है, हाथ फेर ले, और हाथ फेरने का मतलब है कम अज कम दर्जे में उसका एक मर्तबा तकरार कर ले। हजरत मुफ्ती साहब फरमाते हैं, मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, कि मैं ये कहता हूं कि एक मर्तबा से अब काम नहीं चलेगा। हजरत ने तो एक मर्तबा की बात कही है, हम कहते हैं कि कम से कम 3 मर्तबा, और अगर इससे ज्यादा की जरूरत पड़े तो उसका तकरार करें। दूसरी बात जो मैंने आपको कहा वो नागे वाली नहीं है, वो गलती है मेरी। दूसरी बात ये हजरत ने फरमाई जिसकी गारंटी तालिबे इल्म दे कि जो सबक उस्ताद पढ़ाए उसको समझे बगैर ना रहे, समझे बगैर ना रहे। क्या मतलब इसका? समझने की हर हाल में क्या करे, सबक पे कोशिश करे। एक नंबर तो ये बात है, और उसके लिए तवज्जो की जरूरत है। पूरी ताकत से सबक ही में अपने उस्ताद से बात को समझने की कोशिश करे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इम्तिहान का जमाना आता है और आप उर्दू शुरुआत को लेकर के बैठ जाते हैं। उस्ताद ने जो पढ़ा वो तो आपने खत्म कर दिया, जो उस्ताद ने पढ़ाया वो तो आपके पास नहीं है ना। फिर उसे संभाले, समझने की हर इम्कान कोशिश करे। अगर सबक में ना समझ में आए तो कमरे में जाकर समझे, कमरे में ना समझ में आए तो तीसरा दर्जा ये कि अपने किसी उस्ताद से पूछे, उनके पास जाए और हल करने की कोशिश करे। कोई उस्ताद नाराज नहीं होगा आपसे अगर आप जाएंगे समझने के लिए। ये दूसरा काम। और तीसरा काम क्या है? जो पढ़ ले उसका एक बार हाथ फेर ले, यानी उसका तकरार करे। ये 3 बातों की जो तालिबे इल्म मुझे गारंटी देगा, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं उसे जमानत देता हूं कि वो जमाने का बड़ा आलिम बनेगा। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कही सुनी बातों पर अल्लाह ताला हमें जमा दे। और जामिया की आप कदर करो भाई। जिम्मेदारान ने आपके लिए बड़ी कोशिशें, बड़ी फिक्रे आपको डेवलप करने की इन्होंने की है। हर निजाम और हर सिस्टम आपको ऊंची उड़ान देने के लिए, हर निजाम, हर सिस्टम जामिया का, इनकी हर कोशिश, इनका हर कदम वो सिर्फ और सिर्फ आपकी
کو ऊंची उड़ान देने के लिए और आपको दुनिया में हीरा और चमकाने के लिए आप इसकी कदर करो। बास तलबा की तरफ से कुछ मनफी बातें आती है, वो मनफी बातें करने वालों की सोहबत से आपको परहेज करना होगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना